Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਭਈਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਪਾਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਬਰ ਆਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ चलो ठीक है थैंक यू चलो जब्बो नगर दी साची नवाजी सारी सत्कारयोग साध संगत जी पहला सारिया भैणां ते भरा फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस तो पहला कि आपां चोणां दी कोई गल करां कल रात अपने पंजाब का एक बहुत अच्छा होनहार पढ़िया लिखिया एक बुद्धिजीवी साडा नौजवान दीप सिंह सिद्धू दिल्ली एक एक्सीडेंट में शिकार हो के उसकी मौत हो गई। वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त सीगा मिले तो असीं बहुत ज़्यादा नहीं कि लेकिन जदों शंभू बॉर्डर के उत्ते उन्हें किसानां दे वास्ते मोर्चा लाया तो मैं उहदे नाल जाके जदों बैठिया गलबात की उहदी तकरीर सुनी फिर उस तो बाद वो विचार सुने बहुत अकलमंद क्योंकि जो आप सारे पंजाब के लोग हैं ना आप सारे बहुत जज्बाती लोग हैं। आप बहुत छेती जे भारत में सब तो पहला किसी ने कभी कोई इनकलाब की गल की है या कोई भी किसी तरीके का जुल्म का टाकरा किया सारे देश में कला पंजाब है जिहड़ा हमेशा जिहड़ा है जबर ते जुल्म के खिलाफ खड़दा रहा क्योंकि आप सारे बहुत जज्बातां दे नाल चलदे हैं। दीप सिद्धू भी बहुत जज्बाती सीगा पर जज्बाती होने दे नाल नाल वो बहुत अकलमंद भी सीगा सूझवान सी और उन्हें बड़ी घोख की पंजाब की बड़ी अपने इतिहास की अपने पिछोकड़ की बहुत रिसर्च की और बहुत अच्छिया गल्लां करदा सीगा जिहड़ा मैनूं भी प्रभावित किया उसने फिर मेरे को घर भी आया कई बार चंडीगढ़ ते असीं बहुत कुछ हले सोचा सी कि जिंदगी दे विच करांगे इदां दे लोकां दी बहुत लोड़ सी साडी स्टेट तो पर जो परमात्मा वाहिगुरु उहदे अगे कोई जोर नहीं गा सो मेरी दिलों अरदास उहदे परिवार नाल है अज उहदा अंतिम संस्कार है उत्थे लुधियाणे पर असीं जा भी नहीं सके पर मेरी हमदर्दी उहदे नाल है ते मेरी अरदास है कि उहदी आत्मा नूं वाहिगुरु अपने चरनां च निवास बख्शण और आत्मक शांति दे। अज आप जब्बो दे इस इकट्ठ च बैठे मैं बधाई देना चाहता वा सरदार सतपाल सिंह जी सरपंच साहब नूं जिन्हां ने अज मैं पूछ रहा सीगा जब्बो दी जिहड़ी वोटर सूची है उहदे च लिस्ट विच 400 वोटर ते जिहड़ा पोल हुंदा वोट वो कहंदे जिहड़ी पोल पैंदी जिहड़ी पोलिंग है वो लगभग 300 हुंदी है ते नरोल पिंड दा इकट्ठ आ ते जे ज्यादा ना मैं इधर उधर की गल ना करा मैनूं लगदा 90% पिंड इत्थे इस इकट्ठ विच बैठा होया सर 90% और सब तो ज्यादा जिहड़ा खुशी की गल है कि साडियां भैणां देखो किड्डे वड्डे गिनती च ने किन्ना इन्हां नूं मोटिवेशन है किन्ना इंटरस्ट है कि ये भी अपनी स्टेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने हल्का भलात बारे किन्ने चिंतित ने और उहदे नाल नाल जिहड़ी टीम है सतपाल दी सरपंच दी उहदे च जिक्र रछपाल सिंह जी का करना भी बहुत जरूरी है। इन्होंने दोनों ने रल के बहुत काम किए इन्होंने एक ना क्लब बनाया लायंस क्लब बेगोवाल पता नहीं किन्ने लाख रुपया इन्होंने वक्-वक् कारजां लई गरीबां दे मकानां लई आ पिछे करोना दे विच गरीबां दे राशन लई जे मैं कहा कि कोई 35-40 पिंडां दे विच जिम मशीन देने लोकां नूं वो सारा लखा रुपया इन्हां दोनों सज्जणां ने अफकोर्स इन्हां दे नाल जिहड़े सज्जण कंट्रीब्यूट करते हैं इन्होंने बहुत एक मिनट भी नहीं लाया सो समाज का एडा वड्डा इन्होंने बीड़ा चक्या वाहिगुरु करे कि ये होर तरक्की करन और मेरी बड़ी मदद करते हैं
ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਜੱਬੋ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬੰਦੇ ਆਗੂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪੰਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੱਬੋ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕਰੀਮ, ਆ ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਂਗ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ। ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਤਬਦੀਲੀ, ਬਦਲਾਓ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 2014 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਦਲਾਓ, ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਬਦਲਾਓ ਲੇਕਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ 14 ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ, GST, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1.25 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜੇ ਬੈਠੇ। 600-700 ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਰਾ। ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਖੱਟਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਕਿਆ 2017 ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਵਿਦਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਇਲਾਕੇ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। 2017 ਚ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਇਲੈਕਟਡ MLA ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੌੜ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਤਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਦੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੱਥ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਕਿ ਪੱਲੋ ਚੱਕ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ GT ਰੋਡ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਤੱਕ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ,
55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਅਵਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਈ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੈਦਾ ਤੇ ਜੈਦਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਬੱਸੀ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਪੱਥਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਗਲ ਲਵਾਣੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ 25 30 40 ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਧਰ ਢਿਲਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ITI ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 100 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਦਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗੀਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ADC ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ 3 ਵਾਰ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਗਵਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਰਖ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 72 ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਸੀ 50 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਦਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿੱਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਓ ਇਹ ਭੈਣੋਂ ਅਕਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਆਪਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ
2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਹੈ। ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਥ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੀਗੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਥ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਥੋੜੋ ਮਾਰਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਥ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਥ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰਦੇ, SGPC ਦੇ ਫੰਡਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? ਸਿਰਫ 14। ਤੇ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ 2-4 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਰਚ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛਣ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਾਰਮਰ MLA ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਣਗੇ ਚੌਂਕ ਚੌਰਾਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਖਹਿਰਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਦਾ ਵਾ, ਕੱਲਾ ਖਹਿਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਘੁੰਮੀ ਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ MLA ਬਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਲੜਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਜੇਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਭ ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ NRI ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ। ਆਪ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹਟਾਇਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਈਕੋਨੋ। ਇਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ NRI। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, NRI ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ NRI ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ, ਵੋਟ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਕਿ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਕਾਲ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਿਲਾਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਤੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਗਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਫਸਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ MLA ਬਣਾਉਣਾ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ MLA ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਗੂੰਜੇਗੀ, ਦਿਸਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ MLA ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।